वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप साहिब गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरुद्वारा आड़ीसर साहब के जो दर्शन कर रहे हैं साध संगत। साहिब गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जो सतगुरु पातशाह ने मालवे का दौरा किया, धार्मिक यात्रा की। साहिब गुरु तेग बहादुर गुरु पातशाह आनंदपुर तो चलते हुए सतगुरु मूलोवाल नगर के विच पहुँचे। उत्थे खूहां का पानी सी जो बड़ा खराब सी, सतगुरां ने मिठा किया। उदों बाद सतगुरु सेखी दी संगतां नूं तारिया ते बाद भी सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर हंडियाए नगर दे विच आए। उत्थे उस समय कीए ताप की बीमारी पई हुई थी ते सतगुरां ने आके हुक्म किया कि जिन्होंने तीए ताप चढ़िया होया है छपड़ी दे विच इशनान करो ताकि तुहाडे जिहड़े दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। उत्थे सतगुरु 2 दिन रह के फिर साहिब गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर धौले नगर नूं आए हैं। धौले नगर जो अज जिथे आपां खड़े हैं इत्थे आके घोड़ा अड़ी पै गया सतगुरां दा। सतगुरां ने कहा कि कोई भेद है, इस करके सतगुरां ने घोड़े की जिहड़ी कड़ाम सी वो ढिली की ते अगे सतगुरु पातशाह दा घोड़ा जो सोहियाना साहब गुरुद्वारा इत्थे नेड़े ही है से उत्थे पहुँचे हैं। उत्थे सतगुरां ने सोहीवाल गुरु तिरो कीता सचेन। सतगुरु पातशाह साहिब गुरु तेग बहादुर सोहियाना साहब उतरे हैं, करीर दे नाल घोड़ा बन्निया है ते छपड़ी दे विच सतगुरां ने 5 इशनाना किया, दुपहरा किया, संगतां नूं आशीर्वाद दिता। संगतां नूं पता लग्या कि गुरु साहब पातशाह आए हुण। संगतां आसे पासे दियां जो भटावां लैके आईयां सतगुरां दियां सेवा कीतियां ते पर जिहड़ा सोही पिंड सी वो पिंड दे विचों कोई नहीं आया। सतगुरु पातशाह ने खीर दे विच बचन किया, सोही ना मोही ये हो मिर्गां दी थेही, ये हो मिर्गां दी थेही। आओ अज आपां साहिब गुरु तेग बहादुर हिंद चादर सुपवित्र सन अड़ीसर तो सोही आने का सूँ जोड़ा राह है इत्थे नेड़े ही है। जो हंडाए कैंचियां तो टैंपू भी जाते हैं, इत्थे नूं टैंपू भी आउंदे ने, उत्थे भी टैंपू जाते हैं। वो जो रास्ता है सूँ अज दिखाने आ। साध संगत जी आओ किरपा करन सतगुरु पातशाह मेहर करन संगतां दे सिर ते मेहर दा रहत रखना। आओ उस राह वाल आपां चलदे हां जिथे साहिब गुरु तेग बहादुर जी का घोड़ा अड़ीसर तो चल के सोही आने नूं गया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत अज आपां जिथे खड़े हाँ सो इत्थे पातशाही 9वीं का अड़ीसर का बोर्ड भी लग्या होया। साध संगत जो सामने अड़ीसर दिस रहा सो उदों बाद पिछले पासे साध संगत सोहियाना साहब का जो बोर्ड लग्या है। साध संगत सो पहला संगतां अड़ीसर साहब जांदियां ने साध संगत, उस तो बाद मत्था टेक के ते सोहियाना साहब पहुँचदियां ने, सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करदियां ने। साध संगत साहिब गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के जिथे जिथे भी चरण पे वो जगह पूजन जो हो गया। साध संगत साहिब गुरु पातशाह ने मालवे की धरती नूं तारना किया तो सतगुरु पिंडों पिंडी हुंदे होए संगतां नूं तारदे होए सो अड़ीसर साहब पहुँचे। अड़ी साहब जो घोड़ा अड़ी पै गया। साध संगत सतगुरां ने घोड़े की कड़ाम ढिली की तां इत्थों घोड़ा डंडी तो हुंदा होया अड़ीसर साहब तो साहिब गुरु तेग बहादुर सोहियाना साहब गुरुद्वारा साहब विच पहुँचे। उत्थे सतगुरां ने करीर दे नाल घोड़ा बन्निया जो हाले उतों करीर साध संगत दर्शनी करने योग है। जिहड़ियां संगतां जांदियां हन करीर साहब के दर्शन करदियां हन। उस समय उत्थे छपड़ी थी साध संगत, सो छपड़ी दे विच सतगुरां ने 5 इशनाना किया। सतगुरां ने दोपहर का आराम किया, चाह पानी लंगर पानी छकिया। सो साहिब गुरु तेग बहादुर जी जिथे भी गए वो जगह धन धन धनता योग हैं। साध संगत जी ते आओ सोनू सोहियाना साहब का रास्ता साध संगत दिखाने जिथों भी सतगुरु तेग बहादुर जी गए सो संगतां जांदियां हन। सो वो रास्ते रास्ते आपां सोहियाना साहब नूं चलदे हां। साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभ प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रभ प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रभ प्रीतम। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਸੋ ਕੋਠੇ ਚੁੰਗਾ ਧੌਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਰੰਗ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਰਕਨ ਬੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੋ ਸੰਮਤ 1722 ਬਿਕਰਵੀ ਨੂੰ ਸੋਹੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਧੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਛੱਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਹੀਵਾਲ ਕਹੋ ਨਾਮ ਉਤਰੇ ਤਹਾਂ ਸੁਚੇਤਾ ਕੀਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੜੀਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਜੋ ਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਊਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਜੀਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਘਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਮੂਲੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਘਣਾ ਸੁਖ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੀ ਫਿਰ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਹੋਰ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਅੱਲਾ ਹਰੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿਸਤਰੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਫਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਫਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਪਾਲ ਨਾਮ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ। ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਨਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਹੀਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਮਰਿਐ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ ਹੈ ਜਿਸ ਡੇਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਸੁਖ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਹਾਈ ਦਹਾਇਆ ਕਹਿਲਾ ਸਾਗਲ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਾਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਤੇ ਸੁਟੇ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਾਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਸੁਟੇ ਨਾਮ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਾਕਤ ਕਾਲ ਨਿਕਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਡਿਆਏ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੜਾਮ ਸੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਹੀਵਾਲ ਗੁਰਸਚੇਤਾ ਕੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਟਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤਾਂ ਵਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੋਹੀਵਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਹੀ ਮੋਹੀ ਇਹ ਹੂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਥੇਹੀ ਇਹ ਹੋਊ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਥੇਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਡੀ ਹੈ ਖੁਰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਸੋਹੀਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਢਿਲਵਾਂ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਧੌਲੇ ਦੀ ਜੋ ਧੌਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਮ ਲੈਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੱਚਾ ਲੋਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ ਕਿ 5 ਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਉਹ 9/9 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਬੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੜੇ ਗੱਡੇ ਅੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਵਰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਧੌਲੇ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਕਾਲੇ ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸੰਮਤ 1722 ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੋ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਲਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਲਾਤਾ ਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਸਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਖਾ ਕੱਟੂ ਫਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਡਿਆਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੰਡਿਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਈਆ ਤਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਈਆ ਤਾਪ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 9/9 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੰਡਿਆਏ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੌਲੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੌਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਜੂਗ ਲਿਓ ਤਾਹਾਂ ਤੁਰੰਗ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਰੰਗ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕੀ ਮਾਰੈ ਤਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਅਗਾਰੀ ਡਾਰੈ। ਅਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਤੁਰਕਨ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਰੀਖ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਚੇਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਿਸ
ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੱਕਾ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਭੰਗਲੀ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਮਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋਹੀਵਾਲ ਕਹਿ ਤੇ ਨਾਮੂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤਾ ਕੀਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਰੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਚੇਤਾ ਕੀ, ਸੁਚੇਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹੀਵਾਲ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨਾ ਸੋਹੀ ਨਾ ਮੋਹੀ ਇਹ ਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਿਰਗਾਂ ਕੀ ਥੇ ਹੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਸਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਮ ਉਰਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਦਰਖਤ ਹੈ ਕਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕਰੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਜੋ 12-13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੂਲਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੰਡਾਏ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਤੋਂ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਦੇ ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਡੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਚ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਜੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।